Hi, hello, good evening. Welcome to 90 plus double partition, the world's first learning assurance model. I'm Anaka and I'm your maths tutor for today. Good evening, Nehemi. How are you doing? Nehemi, is there any network issues that you're facing? Actually, your voice, video is stuck to me. Nehemi, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Am I audible to you, Nehemi? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Okay, I think Nehemi, you are facing some network issues. നെഹമിയുടെ വീഡിയോ എനിക്ക് കുറച്ച് stuck ആണ്, കുറച്ച് blurred ആണ്. If in case if you are not able to hear me or see me properly, it's fine. You can keep your camera on for some time until the issue get resolved. Okay, fine. Okay, so Nehemi പഠിച്ചിരുന്നോ? You got the time to go through the topics. ഇന്ന് നമുക്ക് written exam ഉണ്ട് അല്ലേ? So in the end of the session, we will have the written exam of our whole chapter, that is perimeter and area. But before that, നമുക്കൊന്ന് we have a workout. Day 3 workout session we will first do, and then we will start with the exam. Okay, so before we start with today's session, let me just take you through our highlights of our double power model. So in this model, we are running a 2-day cycle. That means on the first day we are having the concept session, and the next day we will have the workout session. So concept session, you can understand the topics, you can clear your doubts, right? And in the workout session, we'll be practicing the questions related to the particular concept that we have learned, right? Okay, so with that, let's have a quick recap, right? നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വർക്കൗട്ടിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് let's have a quick recap of our formulas, the important formulas that we have learned in the whole of the chapter, right? അത് നമുക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Okay, fine, cool. So let me just share my screen. Yeah. So I hope my screen is now visible to you, right? കാണുന്നില്ലേ സ്ക്രീൻ? കാണുന്നുണ്ട്. Okay, fine. So we have a particular polygon. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് it was different shapes അല്ലേ? Even in the first class itself we were discussing about polygon, that is they have many number of sides, right? That is they have many sides in that particular figure. So perimeter of any closed figure, it is how can we define perimeter? It is a distance which is covered in their boundary അല്ലേ? അതായത് നമ്മൾ when we actually move through that figure, നമ്മൾ ആ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് the distance that we cover through the boundary of that closed figure is what we call it as a perimeter. So what is area? Area is the space inside that figure അല്ലേ? ആ ഒരു figure occupy ചെയ്യുന്ന ആ സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ ഏരിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോ perimeter of a polygon എന്ന് പറയുന്നത് we just have to sum all the sides. If it is hexagon എത്ര sides ഉണ്ട്? How many sides do the hexagon have? 6 sides, correct? 6. So, yes, hexagon has got 6 sides, right? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? If we have got a hexagon which has 6 sides and ഓരോ സൈഡിനും അതിന്റേതായ മെഷർമെന്റ് ഉണ്ടാവും. So what we will do? We will just add the length of all these sides, അല്ലേ? So that we will get the perimeter of that particular polygon. അത് hexagon ആണെങ്കിൽ 6 sides ഉണ്ടാവും. So we just have to add the measurement of all the 6 sides. So we will get the perimeter of that particular hexagon. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു particular squareന്റെ perimeter ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ. Nehemi, you have your notebook over there? Notebook and pen or pencil ഉണ്ട്. Okay, fine. You can find out the perimeter of this particular square. Okay? Perimeter of a square ന്റെ formula ഓർമ്മയുണ്ടോ? Length. എന്തായിരുന്നു? 4 into side. 4 into side. Okay. So we need to add that 2 4s, right? It is the same side, just indicating that square has got the same side. Okay, all sides are the same. 16 centimeter. 16 centimeter. Very good. 16 centimeter is the perimeter of this particular square, right? Okay. Now find out the perimeter of this particular rectangle. Already formula അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, that we know that it is 2 into L plus B. What is L and what is B? L is the length and B is the breadth, right? Yeah. So you can find out. 18. That is 6 plus 3 is 9. 9 into 2 is 18. Correct. It is 18. 2 into L plus B is the perimeter of the rectangle. Okay. Now, perimeter of a triangle. Can you find the perimeter of this particular triangle? 16 centimeter. Here, no? 16 centimeter. 16. Yes. Yeah, correct. That's correct. So it is 4 plus 5 plus 7. We just have to sum, right? It is the sum of all the 3 sides, right?
അതായത് 3 സൈഡ്സിന്റെ ലെങ്തിനെ നമ്മൾ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് when we add it, when we take a sum, we will get the perimeter of the triangle, right? Okay, now, so if in case if we have a pentagon has got 5 sides, right? And consider that ഓരോ പെന്റഗന്റെ സൈഡ് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം എല്ലാ സൈഡും എസ് എന്നാണ് തൽക്കാലം ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓൾ സൈഡ്സ് ആർ എസ്. അങ്ങനെയാകുമ്പോ എസ് പ്ലസ് എസ് പ്ലസ് എസ് പ്ലസ് എസ് പ്ലസ് എസ് വിച്ച് ഈക്വൽ ടു 5s, റൈറ്റ്? 5s ആയിരിക്കും ഒരു പെന്റഗന്റെ ഈ ഒരു പെന്റഗന്റെ പെരിമീറ്റർ വരുന്നുണ്ടാവുക. നൗ ഐ ആം പുട്ടിംഗ് സം വാല്യൂസ് ഓവർ ദർ. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പെരിമീറ്റർ. I will be writing the values here. You can draw the pentagon and then calculate. Okay, fine. So okay, you can calculate. Come on. അതായത് 1.5 സെന്റിമീറ്റർ, 2.5 സെന്റിമീറ്റർ, 3 സെന്റിമീറ്റർ, 4.2 സെന്റിമീറ്റർ, then 5.4 സെന്റിമീറ്റർ. ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാ വാല്യൂസും? Is there any values that you are confused with? എല്ലാത്തിന്റെയും പോയിന്റ് കാണുന്നില്ലേ? Only 3 is the one that does not have a point. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ക്ലിയർ അല്ലേ? യെസ്. Okay, you can find it. Ma'am, we need to add it, right? Yeah, Ma'am, perimeter of a we need to pentagon add it, is- right? Yeah, what is the perimeter of a a polygon? What is the formula for finding the perimeter of a polygon? Adding. Sum of all the sides, alle? Sum of all the sides, alle? So here it is a pentagon. It has got 5 sides. So we just have to add, that is sum of the length of all the sides. Clear? So I need to add it as 5.4 plus 2.5 plus 4.2 plus 3.0 plus 1.5. Yeah. Hemi, I think you have some network issues over there. Hemiയുടെ വീഡിയോ എനിക്ക് സ്റ്റക്ക് ആണ്. If in case if I am not audible, പറഞ്ഞോളൂ. എത്ര കിട്ടിയത് ആൻസർ? 16.6. വെരി ഗുഡ്. 16.6 സെന്റിമീറ്റർ അല്ലേ? 16.6 സെന്റിമീറ്റർ. യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ മറക്കല്ലേ. So tell me what is the unit of area? Hello? ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് പെരിമീറ്റർ അല്ലേ? കൺസിഡർ ദാറ്റ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഏരിയയുടെ ആയിരുന്നു. ഏരിയ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും യൂണിറ്റ് വരിക? വാട്ട് വിൽ ബി ദ യൂണിറ്റ്? ഏരിയ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും യൂണിറ്റ് വരിക? 3 meter square. വെരി ഗുഡ്. സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, now consider that there is an hexagon. Okay, ഒരു ഹെക്സഗൺ ആണുള്ളത്. ഹെക്സഗൺ ഹാസ് ഗോട്ട് 6 sides. ഓരോ ഹെക്സഗണിനും all the sides are same. ഞാൻ നേരത്തെ തന്ന പെന്റഗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 സൈഡും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ തന്നത്. Okay, I just gave it as a different thing. But normally there are pentagons which has got all the sides to be same. അങ്ങനത്തെ pentagons ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ hexagons ഉണ്ട്, right? Like how we have a equilateral triangle. Equilateral triangle ന്റെ എല്ലാ sides equal ആണ് അല്ലെ? അതേപോലത്തെ hexagons ഉം pentagons ഉം polygons ഉം ഉണ്ടാവും. And there can be polygons and hexagons with different measurements as well. Here it is said that all the sides are the same. All of them are s in size, I mean the length. So it will be 6s, right? So if in case one side of a hexagon which has the same equal size, if it is yes, then the total perimeter of the hexagon will be 6s, right? Because s plus s plus s plus s plus s plus s. Clear alle? That is how the perimeter has come to be 6s. Okay. Now, area of a rectangle and area of a square. You already know the formula, right? Length into breadth is the area of a rectangle. While area is what? Area is the amount of region or the space enclosed by that figure. അല്ലേ? നമ്മൾ അതിന്റെ ആ ഒരു ഫിഗറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള ആ ഒരു സ്പേസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ
ഏരിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Now area of a square is equal to side into side. It is side square. While area of a rectangle is length into breadth. Area of a triangle ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്ത്? What is the area of a triangle? എന്തായിരുന്നു? L into B, sorry, L length into breadth. What is the area of a rectangle, right? Tell me the area of a triangle. That base height and all. What is that formula? Half into base into height, right? Half into base into height. That is the area of a triangle. Half into base into height. That is the area of a triangle. Okay. While area, I mean perimeter of a triangle, we just have to sum. We just have to add all the sides. And if in case if it is an equilateral triangle, all sides are same ആയിരിക്കും. Okay. Consider that there is an equilateral triangle with one side P. Okay, I'm asking you a question. Consider that there is an equilateral triangle with one side P. What will be the perimeter of this triangle? P plus P plus P. What will be the answer? P. 3P. Very good. That is 3P. 3P will be the answer. So 3P is the perimeter. Okay. Okay. ഈ ഒരു question ചെയ്തേ. The question is that the length and breadth of a rectangular park. അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ ഒരു rectangle വരച്ചു അല്ലെ? Rectangular parkന്റെ length ഉം breadth ഉം തന്നിട്ടുണ്ട്. It is in the ratio of 4:3. 4:3 എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. And its perimeter is 56 meter. We have to find the area of the rectangular park. So what we have to find? We have to find the area of the rectangle, right? Yes, നമ്മൾ area of the rectangle ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. എന്താ? ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് we don't know. We just know that it is in a particular ratio. ലെങ്ത്തിന്റെയും ബ്രെഡ്ത്തിന്റെയും റേഷ്യോ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അറിയുന്നത് അല്ലെ? But it is also given that the perimeter is around എത്രയാ? perimeter എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. So first we have to find what? Perimeter of a rectangle formula എന്തായിരുന്നു? 2 into L plus B. 2 into L plus B ഇവിടെ എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? What is the perimeter? 56 meter. Okay. Length and breadth നമുക്ക് അറിയോ? Do we know the length and breadth? But we know the ratio of it. അല്ലെ? നമുക്ക് അതിന്റെ ratio അറിയാം. So ആ ratio വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? 4:3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 into L plus B ക്ക് പകരം 4x plus 3x. കാരണം 4:3 ആണ് റേഷ്യോ അല്ലെ? ഇറ്റ് ഇസ് എ റേഷ്യോ. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക് 4 meter and 3 meter. ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ എ റേഷ്യോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ അറിയാത്ത ആ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. വി ആർ ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എ വേരിയബിൾ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു. 4x plus 3x is equal to 56. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? What we have to do? Can you find the value of x? Can you find the value of x from here? എങ്ങനെ നമ്മൾ x ന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക? ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ? 2 into എന്നുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ? Now, so 4x plus 3x is equal to 56 divided by 2. ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് x ന്റെ വാല്യൂ. ഇതിവിടെ 7x ആയി. 7x is equal to 56 divided by 2 എത്രയാ വരിക? I will do that. 28. 28. Very good. So it is 28. അപ്പൊ x എത്രയായിരിക്കും? What will be the value of x? Can you do the whole step? ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊത്തമായിട്ട് ചെയ്യണം. But before that, tell me what is x? 28. 7x is equal to അല്ലേ 28. ഇവിടെ 4x plus 3x is equal to 28 അല്ലേ കിട്ടിയത്. അപ്പൊ 7x ആണ് 28. അപ്പൊ x ന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും? 2. Sorry. 4. Very good. അതെങ്ങനെ കിട്ടിയത്? എങ്ങനെ കിട്ടിയത്? കറക്റ്റ് ആണ് ആൻസർ. 7x is equal to 28. അപ്പൊ x എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ 7 into x അല്ലേ 7x. അപ്പൊ x is equal to into ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും? ഡിവിഷൻ. So that is 4, right? അപ്പൊ x is equal to 4 എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. Now we are putting the value of x. നമുക്കിപ്പോ കിട്ടിയത് x ന്റെ വാല്യൂ മാത്രാ. പക്ഷെ x അല്ല ലെങ്ത്. x is not length. x is not breadth. പക്ഷെ we can put this x value here, right? കാരണം നമ്മുടെ 4x ആണ് ലെങ്ത്, 3x ആയിരുന്നു ബ്രെഡ്ത്ത് നമ്മൾ എടുത്തത് അല്ലെ? So now we are putting that particular x value over there. So now when we put the length becomes what? Length പിന്നെ എന്താവും പറഞ്ഞേ? Length എന്തായിരിക്കും? 56. How it is being 56?
4x ആണ് നമ്മുടെ ലെങ്ത്, 3x ആണ് നമ്മുടെ ബ്രെഡ്ത്ത്. നൗ വി ഹാവ് ഗോട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്, റൈറ്റ്? ഇനി നമ്മൾ ആ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുത്താ പോരെ? അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക? ലെങ്ത് എത്രയാ? വാട്ട് ഇസ് ദ ലെങ്ത് ഫോർ എക്സ്? നൗ വി ഹാവ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്. വാട്ട് ഇസ് എക്സ്? 4. So 4 into 4 is equal to 16, right? 16 meter. Now similarly, breadth എത്രയായിരിക്കും പറഞ്ഞേ? 3. 3x. അപ്പൊ എന്താ വരിക? 3 into 3. 3. അതെങ്ങനെയാ 3 ആവുന്നേ? എക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? എക്സിന്റെ വാല്യൂ മാറുന്നുണ്ടോ? എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയാ? 16. എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആണോ 16 അതോ ലെങ്ത് ആണോ 16? Length. ആ, അപ്പൊ ലെങ്ത്തിന്റെ ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? നമ്മൾ കൊടുത്ത ലെങ്ത് എത്രയാ നോക്കിയേ? 4x. ആ എക്സിന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച എക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു? 28/7 is equal to 4. ഈ എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തതല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെയും ഇതേ എക്സിന്റെ വാല്യൂ അല്ലേ കൊടുക്കേണ്ടത്? അപ്പൊ എത്രയാ വരിക? 4. So what will be the answer? 12. 12 meter will be the breadth. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസറിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. We just have length and breadth. Now we have to find the area of that particular rectangle. Clear ആണോ? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ടൊന്ന് ചെയ്തേ. From the beginning you can do. Come on. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. You may tell me once you are done. Okay? ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം let me know. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, എവിടെങ്കിലും സ്റ്റക്ക് ആണെങ്കിലും എന്നോട് പറയണേ. ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട്. ഫൈൻ. മാം, 4x into 3x കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായിരുന്നു? എന്താണ് 4x ഉം 3x ഉം? റേഷ്യോ. റേഷ്യോ ഓഫ് വാട്ട്? ദാറ്റ് റെക്ടാങ്കുലർ പാർക്ക്. റെക്ടാങ്കുലർ പാർക്കിന്റെ എന്താണ് 4x ഉം 3x ഉം? ക്വസ്റ്റ്യൻ റേഷ്യോ. വായിച്ചേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചേ. ഓ, ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത്. അപ്പൊ ലെങ്തിന്റെയും ബ്രെഡ്ത്തിന്റെയും റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് 4x:3x നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? 4x ആണ് ലെങ്ത്. അതായത് റേഷ്യോ 4:3 ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ലെങ്ത് 4x ആയിട്ടും ബ്രെഡ്ത്ത് 3x ആയിട്ടും എടുത്തു, റൈറ്റ്? നൗ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ്? വി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഇസ് എക്സ്. നമുക്ക് ആകെ അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം പെരിമീറ്റർ 56 ആണെന്ന് മാത്രമാണ്. സോ വാട്ട് വി വിൽ ഡു? We will put this particular value of length and breadth in the perimeter equation and we will find out the value of x. Okay? And then we will put it back into length and breadth and that is how we will get the measurement of length and breadth. അത് നമ്മൾ പിന്നീട് ഏരിയയിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ we have to find the area. Clear?
ഹായ് ഐശ്വര്യ. ഐശ്വര്യ ഇന്ന് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയോ? Yes, yes, ma'am. കരാട്ടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വന്നതാണോ? Yes, ma'am. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. സോ ഐശ്വര്യ, നമ്മള് വി ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് എ ക്യുക്ക് റീക്യാപ്പ്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ വർക്ക്ഔട്ടിലേക്ക് കടന്നു. ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഐശ്വര്യ ഒന്ന് സെറ്റിൽ ആയതിനു ശേഷം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ച് എനിക്ക് എന്താ മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേ. കരാട്ടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നോ? വിശക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. If you want to drink some water, you may drink some water and come. വെള്ളം കുടിച്ചു. കുടിച്ചു. ഓക്കെ. ഡ്രസ് അഴിച്ചിടുന്നോ? Can you wish to change the dress? No. No. Okay, fine. Okay, Aishwarya, the question is that there is a rectangular park. Rectangular parkന്റെ perimeter എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? What is the perimeter? 56 meter, അല്ലേ? And it is also given that the length and breadth is in a particular ratio. 4:3 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റേഷ്യോയിലാണെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതിന്റെ അർത്ഥം ലെങ്ത് 4 ആണെന്നും ബ്രെഡ്ത്ത് 3 ആണെന്നും അല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ റേഷ്യോ. അവിടെ എന്തോ ഒരു അൺനോൺ വാല്യൂ ഉണ്ട്, അല്ലെ? നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും അറിയില്ല. ബട്ട് വി ജസ്റ്റ് നോ ദ റേഷ്യോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് 4:3. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമുക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയാത്ത ആ ഒരു വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, അറിയാത്ത ആ വാല്യൂവിന് പകരം നമ്മൾ എക്സ് എന്ന വേരിയബിൾ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ നൗ ലെങ്ത് ഇസ് 4x ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഇസ് 3x. ക്ലിയർ ആണോ ഇതുവരെ? യെസ്. നൗ വാട്ട് ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ? In the question it is given that the perimeter is 56 meter. Perimeter of the rectangle formula എന്തായിരുന്നു? റെക്ടാങ്കിൾ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഏതാണ്? ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? 2 L plus B. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 2 into L plus B ല് 2 into L ന് പകരം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത്? 56. L ആണോ 56? എന്താ 56? 4x 4x plus 3x is equal to 56 meter, അല്ലെ? ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുക? നമുക്ക് എക്സ് എന്താന്ന് അറിയില്ല, അല്ലെ? എക്സ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് ലെങ്ത് എന്താന്നും ബ്രെഡ്ത്ത് എന്താന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം എന്താ? ലെങ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4 times എക്സ്. അപ്പൊ ആദ്യം എക്സ് കിട്ടണ്ടേ, എന്നിട്ട് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 4 ആയിരിക്കും ലെങ്ത്. അതേപോലെ എക്സ് കിട്ടിയാൽ ആ വാല്യൂ വെച്ച് 3 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബ്രെഡ്ത്ത് കിട്ടുക. So first we have to find the value of x. എങ്ങനെ നമ്മൾ x കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഇവിടെ 2 into അല്ലേ? ഈ into അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ എന്താവും? ഡിവിഷൻ ആവും. പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് 4x ഉം 3x ഉം മാത്രമാണ്. So 4x plus 3x will become 7x, right? 7x is equal to 56 divided by 2. x ന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ഐശ്വര്യ. Nehemi, you got the answer? Can you just type in the chat box? കിട്ടിയിട്ടില്ല. എവിടെ എത്തിപ്പോ? I actually did not understand that. Now I understood that we should divide that. Okay, now do it. Now you can start doing it. Miss 28. 28 x ന്റെ വാല്യൂ ആണോ അതോ 56/2 മാത്രമാണോ? 56 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ആണോ 28. പക്ഷെ അത് x ന്റെ വാല്യൂ ആണോ അതോ 7x is equal to ആണോ? 7x is equal to 28 അല്ലേ ഇപ്പൊ കിട്ടിയത്, അല്ലേ? അപ്പൊ x ന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും പറഞ്ഞേ? അതായത് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടോ? 7 into x ആണ് 7x which is equal to 28. അപ്പൊ x എന്തായിരിക്കും? ഈ ഇൻറ്റു ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ ഡിവിഷൻ. അപ്പൊ ചെയ്ത് x ന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചേ.
4. x is equal to 4 meter അല്ലെ? x is equal to 4 meter. ഈ x എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത്തും അല്ല ബ്രെഡ്ത്തും അല്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരു സാധനമായിരുന്നു ഈ x. Now we have to find what is length and what is breadth. കാരണം എന്താ, ലെങ്ത് എത്രയായിരുന്നു? 4 times x. ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് x എന്താന്ന് കിട്ടിയത് അല്ലെ? Now we have to put it back into length and breadth. അപ്പൊ ഒന്ന് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചേ. അപ്പൊ 7 കൂട്ടുവോ? 7 എന്തിനാ കൂട്ടുന്നത്? ഈ 7 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോഴല്ലേ 4 കിട്ടിയത്. 7x is equal to 28 ആണ് കിട്ടിയത്. അതില് x is equal to വരുമ്പോ 7 into x ആണ് 28. x നെ മാത്രം നിർത്തി 7 നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയില്ലേ? അപ്പൊ 28 divided by 7 ആയില്ലേ? അത് എത്രയാ വന്നത്? 4. അപ്പൊ x is equal to 4 അങ്ങനെയല്ലേ കിട്ടിയത്? യെസ്, 4 meter അല്ല കേട്ടോ, just 4. x is just a value. This is just 4. Clear ആണോ? Now we have to find what is length and what is breadth. കണ്ടുപിടിച്ചേ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും. ലെങ്ത് എത്രയായിരുന്നു? ലെങ്ത് എത്രയായിരുന്നു? ലെങ്ത് 4x. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എക്സിന്റെ അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം? 4. 4 കൊടുക്കണം. അപ്പൊ 4 into 4 എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് അത് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ബ്രെഡ്ത്ത് എങ്ങനെയാ വരിക? വാട്ട് ഇസ് വിൽ ബി ദ ബ്രെഡ്ത്ത്? 3 into 4. 3 into 4. വെരി ഗുഡ്. ആൻസർ പറഞ്ഞോളൂ. ലെങ്ത് 8 മീറ്റർ, ബ്രെഡ്ത്ത് 12 എങ്ങനെയാ വരിക? 8 എങ്ങനെയാ വരിക? 4 into 4. 16. അപ്പൊ ലെങ്ത് is equal to 16 meter and breadth is equal to 12 meter. രണ്ടുപേർക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ലേ? Now what is the question? Questionൽ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ. പാർക്കിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താ? റെക്ടാങ്കുലാർ പാർക്ക്. അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾ ഇസ് വാട്ട്? അത് ഏരിയ ആണോ പെരിമീറ്റർ ആണോ? L into B. കണ്ടുപിടിച്ച്. അപ്പൊ L into B ചെയ്യുമ്പോ എത്രയാ വരുന്നത്? ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ. ഏരിയ ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കുലർ പാർക്ക്. ഇവിടെ 4 ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ 4 ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം എന്നാണ് ചോദ്യം. ആൻസർ കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതാ? എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ പറഞ്ഞേ? ഓപ്ഷൻ എ 192 മീറ്റർ. 192 മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെ? മീറ്റർ സ്ക്വയർ. ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് എഴുതിയെടുക്കാനാണോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊത്തത്തിൽ എഴുതിയെടുക്കണ്ട. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് മാത്രം. ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക. അതിന്റെ പെരിമീറ്റർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു 56 മീറ്റർ. ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് റേഷ്യോ ഈസ് ഇക്വൽ ടു 4:3. ഏരിയ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി. ആൻസർ ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി തരൂ. ഒരു ആൻസർ മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാ ചെയ്തതെന്ന്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് എഴുതാനൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കിക്കേ. ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം എന്തായാലും, പക്ഷെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കിക്കേ. ആദ്യം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണം? നമുക്ക് എന്താ അറിയുന്നത്? പെരിമീറ്റർ എന്താന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ പെരിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 56 മീറ്റർ. നൗ ഇറ്റ് ഇസ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ഇൻ ഷേപ്പ്. അപ്പൊ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ എത്രയാ വരുന്നത്? പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 into L plus B is equal to 56 meter. ലെങ്ത് എത്രയാണ്? ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്തിന്റെ റേഷ്യോ. ലെങ്ത് ഈസ് ടു ബ്രെഡ്ത്തിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് 4:3. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ലെങ്ത് ഈസ് ഇക്വൽ ടു 4x എന്നും ബ്രെഡ്ത്ത് ഈസ് ഇക്വൽ ടു 3x എന്നും എടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വാട്ട് വി വിൽ ഡു? വി വിൽ പുട്ട് ഇറ്റ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ ഇക്വേഷൻ. ഇക്വേഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് 2 into L plus B എന്ന് പറയുമ്പോൾ 7x is equal to 56 meter. ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ. അപ്പൊ 7x is equal to 28, x is equal to 4 meter. ഈ എക്സിനെ x equal to 4 മാത്രം. ഈ 4നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തിരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ലെങ്ത്തിലേക്കും ബ്രെഡ്ത്തിലേക്കും ഇട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെ? വി ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു പുട്ട് ഇറ്റ് ബാക്ക് ഹിയർ. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലെങ്ത് വിൽ ബി 16 meter and breadth will be 12 meter. And then we will get the area is equal to 16 into 12, which will be 192 meter square. Clear ആണോ രണ്ടുപേർക്കും? Yes, Nehami, is it clear?
Yes. ഐശ്വര്യ ക്ലിയർ ആയോ? നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. Today we are having a written exam, okay? By the end of the session, we will have the written exam as well. Ma'am, how many questions? An examiner, there will be around 10, I guess. Just a minute. There are questions. Yeah, 10 questions. Okay, we will move ahead. Okay, fine. Next question. Here a question വായിച്ചേ. What is it talking about? It is talking about area of the rectangle. Area of the rectangle എത്രയെന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? So 500 centimeter square ആണ് area. And the length is given as 25 centimeter. We have to find the breadth. Simple question ആണ്. എല്ലാവരും വേഗം കണ്ടുപിടിച്ചേ. രണ്ടുപേരും വേഗം കണ്ടുപിടിച്ചേ. Simple question ആ. Area of the rectangle ന്റെ ഫോർമുല ഇടുക, breadth കണ്ടുപിടിക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ. Tell me. പറഞ്ഞോളൂ. It's option A, 20 centimeter. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. നെഹമിക്ക് എത്രയാ കിട്ടിയത്? ചെയ്യുവാണ്. ആ, ചെയ്തോളൂ. Ma'am, is it A? A, ഓപ്ഷൻ എ, ദാറ്റ് ഇസ് 20 അല്ലേ കിട്ടിയത്? ഓക്കെ, കറക്റ്റ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തേ. കമോൺ, വേഗം. എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സ്ക്വയറിന്റെ പെരിമീറ്ററിന്റെ ഫോർമുല എത്രയായിരുന്നു ഐശ്വര്യ? What is the perimeter of a square? സ്ക്വയറിന് എത്ര സൈഡ് ഉണ്ട്? 4 plus 4 side. 4 പ്ലസ് സൈഡ് ആണോ? 4 പ്ലസ് ഒരു സൈഡിന്റെ മെഷർമെന്റ് മതിയോ, അതോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ? 4 into side. 4 into സൈഡ്. അപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു സൈഡിന്റെ മെഷർമെന്റ്, ഒരു സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണോ അതിന് നമ്മൾ 4 വട്ടം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് അതിന്റെ പെരിമീറ്റർ കിട്ടുക. കാരണം സ്ക്വയറിന് 4 സൈഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഒരു സൈഡ് 1 സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ 4 സൈഡ് വെച്ച് 4 സൈഡിന് കിട്ടണമെങ്കിൽ 4 into 1 ചെയ്താലല്ലേ 4 സെന്റിമീറ്റർ ആവുള്ളൂ അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇറ്റ് ഇസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓൾവേസ്. ഓക്കെ, ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഓപ്ഷൻ അയക്കണേ, ബോത്ത് ഓഫ് യു. You are done, you can send me the answer in the chat box. Okay, ഒന്നും കൂടി നോക്കിക്കേ നെഹമി. പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയറിന്റെ ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു നെഹമി? വാട്ട് ഇസ് ദ ഫോർമുല ഓർ ഇക്വേഷൻ ഫോർ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ? 4 into side. 4 into സൈഡ്. സൈഡ് എത്ര ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്? What is the length of the side given here? Ma'am, You can type in the chat box if you have got the answer. ma'am, can you hear me?
Yeah, I can hear you now. കുറച്ചു മുന്നേ കേൾക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. It's being stuck. Nehemi, tell me what is the answer? Is it 10 meter? Yeah, it is option B, that is 10 meter അല്ലേ? കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ A ആവാഞ്ഞത്? Why it is not A? Because A is meter square. കണ്ടോ, യൂണിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലേ? ഈ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ്, റൈറ്റ്? സ്ക്വയർ മീറ്റർ. ബട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് B, that is why it is, that is പെരിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് B ആയത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വേഗം ചെയ്തേ രണ്ടുപേരും. What is the area of the rectangle? L into V. Yes. You just have to put the value in that. Okay. കിട്ടിയതിന് ശേഷം ആൻസർ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ, you just have to send. What is the answer, Aishwarya? ആൻസർ എത്രയാ കിട്ടിയത്? What will be the answer? Nehemi, what is the answer that you have got? Tell me what. Ma'am, is it B? Option B. Miss കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. Ma'am, I cannot hear. ആണോ കിട്ടിയത്? യെസ് യെസ്. സോ Miss, പറഞ്ഞോളൂ. 1.5 option B അല്ലേ? ഓപ്ഷൻ ബി ആണോ എ ആണോ കിട്ടിയത്? B, B. അതെങ്ങനെയാ ബി വരുന്നത്? We have to convert it. Okay, fine. B ആണ് കിട്ടിയത്. നമുക്ക് നോക്കാം. Length is equal to 0.5 meter. Breadth is equal to 6 centimeter. ഈ 6 centimeter എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം അല്ലേ? 6/100 is equal to 0.06 meter. അപ്പൊ എത്ര വരും? എത്രയായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക? ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ 1.5 ഇൻറ്റു 0.06 അല്ലേ വരിക? ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ദേ ഹാവ് കൺവേർട്ടഡ് ഇറ്റ് ഇൻറ്റു സെന്റിമീറ്റർ. എല്ലാത്തിനെയും സെന്റിമീറ്ററിലേക്കാണ് മാറ്റിയതെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 600 വെച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെ? ഐ മീൻ വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് വിത്ത് 1.5 മീറ്റർ എന്നുള്ളത് സെന്റിമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് വി വിൽ ഗെറ്റ് 1.5 ഇൻറ്റു 100 എന്ന് പറയുന്നത് 150 മീറ്റർ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ 150 ഇൻറ്റു 6, റൈറ്റ്? 150 ഇൻറ്റു 6 അപ്പൊ എത്ര വരും? 15 into 6 is equal to 0 ബാക്കി 3, 900 സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ. ക്ലിയർ ആണോ? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. എങ്ങനെയാ കിട്ടിയതെന്ന് ക്ലിയർ ആയോ?
ക്ലിയർ ആയോ? ഓപ്ഷൻ ഡി എങ്ങനെയാ വന്നേന്ന് ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഓപ്ഷൻ ഡി എങ്ങനെയാ വന്നേ? നോക്കിയേ, ബ്രെഡത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എത്രയാ? 6 സെന്റിമീറ്റർ അല്ലേ? ഈ 6 സെന്റിമീറ്ററിൽ നമുക്ക് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എയ്തർ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് അല്ലേ? ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസില് മീറ്റർ സ്ക്വയറിലും കിടക്കുന്നുണ്ട്, സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലും കിടക്കുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? ബട്ട് വെൻ വി കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു മീറ്റർ, നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും കിട്ടുന്ന വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും. അത് ഇവിടെ എവിടെയും പോവില്ല. ഇൻ ദ ഗിവൺ ഓപ്ഷൻസ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി കറക്റ്റ്. സോ വി ആർ ട്രൈങ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻറ്റു സെന്റിമീറ്റർ. അപ്പൊ ഇവിടെ 1.5 മീറ്ററിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റി? സെന്റിമീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ഒരു മീറ്റർ എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു ഐശ്വര്യ? 1 മീറ്റർ, ഒരു മീറ്റർ എത്ര സെന്റിമീറ്ററാ? 100 centimeter. 100 സെന്റിമീറ്റർ. അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര മീറ്റർ ആണെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 1.5 മീറ്റർ. അപ്പൊ 1.5 into 100 അല്ലെ? ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ് us 150 സെന്റിമീറ്റർ. അതായിരിക്കും ലെങ്ത്. നൗ ബ്രെഡ്ത്ത് ഓൾറെഡി സെന്റിമീറ്ററിൽ തന്നെയാണ്. നൗ വെൻ വി ഡു L into B, ഏരിയ is equal to L into B അല്ലേ? അപ്പൊ L into B ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we will get 150 into 6, that is 900 സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, all of you, is it clear? Nehami, Aishwarya, clear ആണോ ഈ question? Yes? Clear ആയോ? എങ്ങനെയാ ചെയ്തതെന്ന് ക്ലിയർ ആയോ? എന്താ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് ഐശ്വര്യ? നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്തത്? നമ്മൾ യൂണിറ്റ് മാറ്റി, രണ്ടിനെ ഒരു യൂണിറ്റിലേക്ക് ആക്കണ്ടേ? ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും. ലെങ്ത് ഇവിടെ മീറ്ററിലും ബ്രെഡ്ത്ത് ഇവിടെ സെന്റിമീറ്ററിലും ആണ്. നമ്മൾ രണ്ടുപേരെയും ഒരേ യൂണിറ്റിലേക്ക് വേണം കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. സോ വാട്ട് വി ഡിഡ്, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? വി ജസ്റ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻടു സെന്റിമീറ്റർ. നമ്മൾ ലെങ്ത്തിലെ മീറ്ററിൽ കിടക്കുന്നതിന് നമ്മൾ സെന്റിമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി അല്ലേ? അങ്ങനെ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം 1 മീറ്റർ 100 സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ 1.5 മീറ്റർ എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും? 1.5 into 100. ദാറ്റ് വിൽ ബി 150 സെന്റിമീറ്റർ. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ലെങ്ത്തിനെയും ബ്രെഡ്ത്തിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും വിത്ത് ഇക്വേഷൻ ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്ടാംഗിൾ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത്. അപ്പൊ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ വരുന്നത്? യശ്വ, നെഹമി, യു മേ. വാട്ട് ഇസ് ദ ആൻസർ ഐശ്വര്യ? Option D. 900 സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ. എങ്ങനെയാ വന്നതെന്ന് ക്ലിയർ ആണോ രണ്ടുപേർക്കും? യെസ്, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനില്? നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. വി ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻടു എ യൂണിഫോം യൂണിറ്റ്. രണ്ട് വേറെ വേറെ യൂണിറ്റിലായിരുന്നു, നമ്മൾ അതിനെ ഒരേ യൂണിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ. This യെസ്, യു മേ നെഹമി, യു മേ ഗോ. യാ. this in this font this saying like this system UI isn't responding. What should I do? സിസ്റ്റം UI isn't responding. you can just keep cancel. അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റിന്റെ മറ്റോ ആയിരിക്കും. You can, if there is an option of cancel or something, you can just close it. Coming more and more in each second. You can just close it if there is any option for that. Should I refresh? You don't have to refresh. It is just an pop-up ആയിട്ട് വന്നതല്ലേ, അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. You can just close it. They are only showing wait. Okay, then keep it as wait. It's like popping up with 3 or 4 seconds. 3 or 4? Seconds. Okay, then you can just close it and then, I mean, if you want to refresh, you can refresh as well. അത് ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടോളൂ. മീറ്റിംഗ് എന്തായാലും റൺ ആവുന്നില്ലേ? ഐശ്വര്യ, ആർ യു there? ഐശ്വര്യക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണോ? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ടു യു? ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത്? വാട്ട് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്? ഐശ്വര്യ, ആർ യു there? ഐശ്വര്യ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? I'm not able to hear you, Aishwarya. ഐശ്വര്യയുടെ ക്യാമറ ഓഫ് ആണ്. And also I'm not able to hear you as well.
പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണോ? Is the question clear to you? Nehemi, is the question clear to you? ഞാൻ question explain ചെയ്തു തരാം. Can you both just listen? It is said that the area of the rectangle, ഒരു rectangle ഉണ്ട്. Okay? There is a rectangle. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. Or otherwise you can do it yourself. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും question clear ആണോ? അല്ല. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. ഇപ്പൊ അവിടെ ഒന്നും എഴുതരുത്. ഓക്കെ? Now there is a rectangle. റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാ? 144 മീറ്റർ ലോങ് എന്ന് വെച്ചാൽ that is the length. Now is same as, എന്താണ് ഈ same as? The area of the rectangle which is 144 meter long is same as of that of a square. ഈ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഏരിയയും ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. ആ സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് എത്രയാ? 84 മീറ്റർ. ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഏരിയ ഈക്വൽ ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Now we have to find the breadth of this rectangle. Question മനസ്സിലായോ രണ്ടുപേർക്കും? Is the question clear to you? Okay, now what we have to do? നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഏരിയ രണ്ടുപേരുടെയും സെയിം ആണ് അല്ലെ? So we have to find the area of both. But at first what we can do? ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? Area of a rectangle എന്താ? L into B. അല്ലെ? Area of a rectangle is equal to L into B, whereas the area of the square is equal to side into side. നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഐശ്വര്യ? What do you think? നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താലാണ് ബ്രെഡ്ത്ത് കിട്ടുക? എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ഇത് സ്ക്വയർ അല്ലേ? ഇത് റെക്ടാങ്കിൾ അല്ലേ? രണ്ടും വേറെ വേറെ ഫിഗർ ആണ്. ആകെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, രണ്ടുപേരുടെയും ഏരിയ ഈക്വൽ ആണ്. ദ ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വാട്ട് ഇസ് ഇക്വേഷൻ? ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ബ്രെഡ്ത്ത് അറിയില്ല, ഏരിയയും അറിയില്ല. രണ്ടെണ്ണം അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ അറിയോ? ഡു വി നോ ദ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ? നോ, ബട്ട് വി നോ ദ ഇക്വേഷൻ. സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് അല്ലേ ഇക്വേഷൻ? സൈഡിന്റെ എത്രയാ ലെങ്ത്? വാട്ട് ഇസ് ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ? വാട്ട് ഇസ് ദ സൈഡ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഐശ്വര്യ? സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡിന്റെ എത്രയാ മെഷർമെന്റ്? 84. അപ്പൊ 84 into 84 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ കിട്ടില്ലേ? ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ രണ്ടുപേരും. എന്നിട്ട് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു? ഈ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നെഹമി? വാട്ട് ഇസ് സെഡ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? സോ ഏരിയ ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിളിന് ഈക്വൽ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയറും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ കിട്ടിയ പോലെ തന്നെ അല്ലേ? ബിക്കോസ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ സെയിം. Now what we can do? പിന്നീട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ടിട്ട് we can find out the breadth because we already know the length, right? നമുക്ക് ഓൾറെഡി ലെങ്ത് അറിയാം. ക്ലിയർ ആയോ രണ്ടുപേർക്കും? ഓക്കെ, ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് രണ്ടുപേരും വേഗം ചെയ്തേ. Both of you do it fast, step by step. I hope it is clear. ഐശ്വര്യ ചെയ്യുന്നില്ലേ? ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ടൈപ്പ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. ഓക്കെ മാം, പറഞ്ഞോളൂ. so if it is 84 into 84, so for the rectangle, we should do it 144 into 144. Why we have to do in such a way? What is the area of a rectangle? അവിടെ ബ്രെഡ്ത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു ഒന്ന്. What is the question? We have to find the breadth of the rectangle, right? അവിടെ ബ്രെഡ്ത്തും ലെങ്ത്തും ഒരേതല്ല. ലെങ്ത് മാത്രമാണ് 144. ബ്രെഡ്ത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അവിടെ എന്താ ഈക്വൽ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത്? ഏരിയ ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ ആൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഇസ് ദ സെയിം. We have to find the area of the square so that it is equal to the area of the rectangle as well. പിന്നീട് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷനിൽ ബ്രെഡ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ക്ലിയർ ആണോ? Multiply 144 into 84. Why we have to do that?
ഒരു സ്ക്വയർ, there are two separate figures, a rectangle and a square separate. റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്, that is 144 meter. ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് 84 meter. ഇത് രണ്ടും വേറെ ഫിഗർ ആണ്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം the only thing that is mentioned in the question is that ഈ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സിന്റെയും ഏരിയ, അതായത് ഉള്ളിലുള്ള സ്പേസ് ഒരേതാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് സെയിം. The space occupied by that two figures is the same എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ അർത്ഥം അന്നേരം ലെങ്ത് സെയിം ആണെന്നോ സൈഡ് സെയിം ആണെന്നോ അല്ല. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? Now what we can do, നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് മെഷർമെന്റ് വെച്ച് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം. That is 84 into 84 will give us the area of the square. But it is also mentioned in the question that the area of the rectangle is same as that of the square. So area of the rectangle is equal to area of the square ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ദ റെക്ടാംഗിളിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ ആ ഏരിയ നമുക്ക് അവിടെ കൊണ്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ we can easily find out the breadth, right? Because that is what we are supposed to find. നമ്മൾ breadth അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ? കണ്ടുപിടിച്ച് രണ്ടുപേരും? ഈ 5156 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഐശ്വര്യ? Is this the breadth of the rectangle or the area? അതൊന്നും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കി. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്. ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ, ഏരിയ അതല്ല വരിക. 84 into 84 എത്രയാ വരുന്നത്? ഒന്നും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കിയേ. If you got the answer, you can type in the chat box. എത്രയാ വന്നത്? 7056 ആണ്, 46 അല്ല, 56. നെഹമി 7056 ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ. അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് ദി റെക്ടാംഗിൾ എന്താ ഐശ്വര്യ? വാട്ട് ഇസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി റെക്ടാംഗിൾ? ഇപ്പൊ കിട്ടിയത് സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ അല്ലേ? അപ്പൊ റെക്ടാംഗിളിന്റെ ഏരിയ എന്താ? 7050. ഇപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ദ റെക്ടാംഗിൾ എന്ന് തന്നതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരുടെ ഏരിയ 7056 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ്. ഇനി നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഏരിയ ആണോ? Breadth of the triangle. Breadth of the rectangle. ട്രയാങ്കിൾ അല്ല, റെക്ടാംഗിൾ. അപ്പൊ ആ റെക്ടാംഗിളിന്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. വാട്ട് ഇസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ റെക്ടാംഗിൾ നെഹമി? വാട്ട് ഇസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ L into B? ഇവിടെ ഏരിയ ഓഫ് ദ റെക്ടാംഗിളിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ നമുക്ക് കിട്ടിയത്? 7056 meters square. Okay. And what is the length of the rectangle given in the question? ക്വസ്റ്റ്യനില് റെക്ടാംഗിളിന്റെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാ ലെങ്ത്? 144 meter. Very good. So length of the rectangle is 144 meter and area of the rectangle is 7056 meter square. We have to find the breadth. രണ്ടുപേരും കണ്ടുപിടിച്ച് വേഗം. Come on. രണ്ടുപേരും കണ്ടുപിടിച്ച്. ഏരിയ ഓഫ് ദ റെക്ടാംഗിളിന്റെ ഫോർമുല L into B യിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെഡ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. You just have to divide it. ആദ്യം ഫോർമുല എഴുതുക, അതിനുശേഷം വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക, അതിനുശേഷം ബ്രെഡ്ത്ത് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്.
എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 7056 മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലേ? അപ്പോ ലെങ്ത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം 144 മീറ്റർ ആണെന്ന്. സോ വാട്ട് വി വിൽ ഡു, breadth is equal to 7056 divided by 144. So it will be equal to Ma'am, yes. so we are multiplying or dividing 7056 and 144. അതെങ്ങനെയാ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്? What is the equation for area of a rectangle? L into B. ഈ L into B is equal to 7056. നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയുന്നത് എന്താ? ലെങ്ത് അല്ലേ? അപ്പൊ 144 നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റു ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 7056. ഇവിടെ ബിനെ നിർത്തി ഈ എല്ലിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ എന്താവും? ഡിവിഷൻ അല്ലേ ആവുന്നത്? പിന്നെ എങ്ങനെയാ അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരിക? സോ വി ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ഡിവൈഡ്. ഓക്കെ, ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എത്രയാ കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞേ? ശരിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? You know how to divide 3-digit numbers? 3-digit numbersന്റെ ഡിവിഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? No. 3-digit numbersന്റെ ഡിവിഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഉറപ്പാണോ? പഠിച്ചിട്ടില്ല? ഓക്കെ, ഫൈൻ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. നമ്മൾ 2 ഡിജിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 144, ഇവിടെ 3 ഡിജിറ്റ് അല്ലേ വേണ്ടത്? അപ്പൊ 144 705 എത്ര വട്ടം പോകും നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കണം. 144 into 2 ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്രയാ വരിക? 2 4s are 8, 2 4s are 8, 22. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ പോകും അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു 4 വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. 4 4s are 16, ബാക്കി 17, ബാക്കി 1, 576 ആണ് വരിക. ഇനി നമ്മൾ ഒരു 5 വെച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. 144 into 5. അപ്പൊ 0 ബാക്കി 2, പിന്നെ 22, ബാക്കി 720 എത്തും. പക്ഷെ അത്രയ്ക്ക് എത്താനും പാടില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ 4ൽ ചെയ്ത് നോക്കി, 576 ആണ് വരുന്നത്. So 15, ബാക്കി 9, ബാക്കി 6. അതായത് 1, 2 and 8, 9. ഓക്കെ, 9 6 are ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഒരു 6നെ നമ്മൾ ഇറക്കിയിടണം. കാരണം എന്നാലേ ഇത് പോവുള്ളൂ. 129ൽ എന്തായാലും 120നേക്കാൾ വലുതാണ് 144 അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ 144 എത്ര വട്ടം പോകും നോക്കാം. 144 into 10 എത്രയാ? വാട്ട് ഇസ് 144 into 10? 1440. പക്ഷെ അത്രയ്ക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് 9 വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. 144 into 9 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? 4 9s are 36, ബാക്കി 3, 9 4s are 36, ബാക്കി 9, അപ്പൊ 796. I mean, sorry, 144 into 9 അല്ലേ? അപ്പൊ 9 plus 3, 1296. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് 49 ആണ് ആൻസർ വരിക. ക്ലിയർ ആണോ? 49 ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക. 49 will be the answer. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം. A 3 meter wide path runs outside and around a rectangular park of length 125 meter and breadth 65 meter. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ. ഓക്കെ, ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ പാർക്ക് ഉണ്ട്. അതിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത്? 125 മീറ്റർ ആൻഡ് ദ ബ്രെഡ്ത്ത് 65 മീറ്റർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ പാർക്കിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട്? 3 meter വൈഡ് പാത്ത്, ഒരു 3 meter വൈഡ് പാത്ത് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ? യെസ്, ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും? അതായത് ഈ പാർക്കിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ തന്നെയാണ്, ബൗണ്ടറിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പാത്ത് ഉള്ളത് അല്ലെ? സോ നൗ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ്. നമ്മുടെ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ പാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ചുറ്റും, അതിന്റെ ബൗണ്ടറിയിലാണ് ഈ ഒരു 3 meter വീതിയുള്ള ഒരു പാത്ത് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഔട്ടർ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ആദ്യം ഡയമെൻഷൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, അതായത് പുറത്തുള്ള റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും എത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കണം അല്ലെ? ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദാറ്റ് ഔട്ടർ റെക്ടാങ്കിൾ ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ പാർക്ക് ഏരിയ. ഓക്കെ, ഫൈൻ.
നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമുക്കൊരു റെക്ടാങ്കുലർ പാർക്ക് ഉണ്ട്, അതിന്റെ പുറത്ത് റൺസ് ഔട്ട്സൈഡ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ പുറത്തേക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ വി ഹാവ് ഇൻ ദ ഔട്ട്സൈഡ് ദർ ഇസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു പാത്ത് വേ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ പാത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്, ഇറ്റ് ഇസ് 3 മീറ്റർ. ഇതിന്റെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3 മീറ്റർ ആണ് അല്ലെ. 3 മീറ്റർ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടും 3 മീറ്റർ അങ്ങോട്ടും 3 മീറ്റർ, സോ എവരിവെയർ ഇറ്റ് ഇസ് 3 മീറ്റർ ഇൻ വിഡ്ത്ത്. നൗ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ്, നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ പാത്ത്. പാത്തിന്റെ ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് അറിയാത്തത് അല്ലെ. ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ, ഇത് നമ്മുടെ പാർക്കാണ്, നമ്മുടെ പാർക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പാർക്കിന്റെ ലെങ്ത്തും വിഡ്ത്തും ആണ് നമുക്ക് അറിയുന്ന 125 മീറ്ററും അതേപോലെ തന്നെ 65 മീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്തും. ഇത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ അറിയുന്നത് അല്ലെ. വി ഓൺലി നോ ദിസ് മച്ച്. ബട്ട് നൗ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ്, നമുക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഔട്ടർ റെക്ടാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോ അല്ലെ. വി ഹാവ് എൻ ഔട്ടർ റെക്ടാങ്കിൾ. ഈ ഔട്ടർ റെക്ടാങ്കിളിന്റെയും കാര്യം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? യെസ്. അപ്പൊ ഈ ഔട്ടറിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിന്റെ കാര്യമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ there are two rectangles, one is outer rectangle and one is our park. ഔട്ടർ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക നോക്കിക്കേ. ഇത് 125 മീറ്റർ അല്ലേ, ദിസ് ഇസ് 125. ഇവിടെ ഒരു 3 ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ ഒരു 3 ഉണ്ടാവും. എവരിവെയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി 3 ഓൺലി, റൈറ്റ്? യെസ്. പുറത്തുള്ള ഒരു പാർക്കിന്റെ വിഡ്ത്ത് പറഞ്ഞത് 3 മീറ്റർ ആണ്. അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എങ്ങോട്ടായാലും ഇറ്റ് വിൽ ബി 3 മീറ്റർ ഇറ്റ്സെൽഫ്, റൈറ്റ്? യാ, ഗോട്ട് ഇറ്റ്? സോ നൗ ഈ ഒരു 3 മീറ്റർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ലെങ്ത്തിന്റെ കൂടെയും ബ്രെഡ്ത്തിന്റെ കൂടെയും നമ്മൾ ഈ 3 മീറ്റർ വെച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഔട്ടർ റെക്ടാങ്കിൾ, ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ഔട്ടർ റെക്ടാങ്കിൾ, ഔട്ടർ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടും, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഔട്ടർ റെക്ടാങ്കിളിന് എത്രയാ ലെങ്ത് വരുന്നത്, വാട്ട് വിൽ ബി ദ ലെങ്ത്? ഈ ലെങ്ത് ഇവിടെ സെയിം ആണ് 125, പക്ഷെ ഈ 3 ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഈ 3 ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ. സോ നൗ ഇറ്റ് വിൽ ബി 125 പ്ലസ് 3 പ്ലസ് 3. എത്രയാ വരിക നോക്കിക്കേ, നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു എത്രയാ വരുന്നത്. മനസ്സിലായോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുവരെയുള്ളത്? ഐശ്വര്യ അവിടെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ എഴുതുമായിരുന്നു, രണ്ടുപേരും ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നേ. ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ പാർക്ക് ഉണ്ട്, ദർ ഇസ് എ പാർക്ക്. ഓക്കെ, പാർക്കിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാ? 125 മീറ്റർ. ബ്രെഡ്ത്ത് എത്രയാ? 65 മീറ്റർ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിന്റെ ചുറ്റും വൈഡ് പാത്ത് റൺസ് ഔട്ട്സൈഡ് ആൻഡ് അറൌണ്ട്. ഈ റെക്ടാങ്കുലർ പാർക്കിന്റെ ചുറ്റും ഒരു പാത്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ആ പാത്തിന്റെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 3 മീറ്റർ ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? അതായത് ഒരു പാത്ത് പോകുന്നുണ്ട്, ആ പാത്തിന്റെ വിഡ്ത്ത്, നീളമല്ല വിഡ്ത്ത്, അതായത് വീതി എത്രയാ? 3 മീറ്റർ അല്ലെ. 3 മീറ്റർ ആണ് വീതി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ വീതി എത്ര ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്? 3 മീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. ക്ലിയർ? യെസ്. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ്, ഇനി നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ഇപ്പൊ നമുക്ക് 2 റെക്ടാങ്കിൾ കിട്ടി. ഒന്ന് ഈ പാത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഔട്ടർ റെക്ടാങ്കിളും പിന്നെ നമ്മുടെ പാർക്കും അല്ലെ. പാർക്കിനെ ഞാൻ വേറൊരു കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദർ ഇസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പാർക്ക് ആസ് വെൽ, റൈറ്റ്? പാർക്കിന്റെ മെഷർമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള 65 മീറ്ററും അതേപോലെ 125 മീറ്ററും. ക്ലിയർ? യെസ്. നൗ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ്, വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ പാത്ത്. പാത്തിന്റെ ഏരിയ ആണ്. യെസ് ഐശ്വര്യ, ടെൽ മീ. അപ്പൊ നമ്മള് 65 പ്ലസ് 3 എന്നല്ലേ, അങ്ങനല്ലേ കൂട്ടണ്ടേ? 3 പ്ലസ് 3, 3 പ്ലസ് 3. ഇവിടെ ഒരു 3 ഇല്ലേ, വിഡ്ത്ത് ഇല്ലേ? 65 പ്ലസ് 3 പ്ലസ് 3. ഇതായിരിക്കും ഔട്ടർ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ടർ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും നെഹമി? പറഞ്ഞേ, ഔട്ടർ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും? ലെങ്ത് ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും നെഹമയോടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എത്രയായിരിക്കും? ആ പറഞ്ഞോളൂ. 125 മീറ്റർ. 125 മീറ്റർ. അത് ഈ പാർക്കിന്റെ അല്ലേ, അത് പാർക്കിന്റെ ലെങ്ത് അല്ലേ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഔട്ടർ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാ? മീറ്റർ. എത്രയായിരുന്നു? 65. വായിച്ചിരുന്നോ നെഹമി? ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചേ. ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ പാർക്ക് ഉണ്ട്, ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ പാർക്കിന്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ആണ് 125ഉം 65ഉം. ഞാൻ ഇവിടെ യെല്ലോ കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ? ഇതാണ് നമ്മുടെ റെക്ടാങ്കുലർ പാർക്ക്.
ആ റെക്ടാങ്കുലർ പാർക്കിന്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ആണ് 125ഉം അതേപോലെ തന്നെ 65 മീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്തും. ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി ഒരു 3 മീറ്റർ വൈഡ് ഉള്ള ഒരു പാത്ത് ഇതിന്റെ ചുറ്റും വന്നു. ഓക്കെ, ആ 3 മീറ്റർ വിഡ്ത്ത് ആണ് നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. വി ഓൺലി നോ ദ വിഡ്ത്ത്, വി ഡോണ്ട് നോ ദ ഏരിയ ഓർ എനിത്തിങ്. വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദ പാത്ത്. ഓക്കെ, now tell me Aishwarya, what will be the length and breadth of this outer rectangle? ഈ പാത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ മൊത്തം അതിനെ വലിയൊരു റെക്ടാങ്കിൾ ആക്കി, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പാർക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ. ഈ പാത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനെ വലിയൊരു റെക്ടാങ്കിൾ ആക്കി മാറ്റി. ക്ലിയർ ആണോ? ഇതാണ് നമ്മുടെ പാത്ത്. ലെങ്ത് എത്രയാ? 131 മീറ്റർ ആണ് ലെങ്ത്. ഓക്കെ, ബ്രെഡ്ത്ത് 71 meter. 71 മീറ്റർ. എങ്ങനെയാ 71 കിട്ടിയതെന്ന് ക്ലിയർ ആണോ നെഹമിക്ക്? 65 പ്ലസ് 3 പ്ലസ് 3 ആണ് 71. അതാണ് ഔട്ടർ റെക്ടാങ്കിൾ, നമ്മൾ പാത്തും കൂടെ എടുത്തതിന് ശേഷം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഔട്ടർ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ മെഷർമെന്റ്. നമുക്ക് പാർക്കിന്റെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഓൾറെഡി അറിയാം. 125 ആണെന്നും 65 ആണെന്നും അറിയാം. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഏരിയ ഓഫ് ദ പാർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം, ഏരിയ ഓഫ് ദ ഔട്ടർ റെക്ടാങ്കിളും കണ്ടുപിടിക്കണം. രണ്ടുപേരും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് വേഗം, വിത്തിൻ 2 minutes വേഗം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ. മീൻസ് ഔട്ടറിന്റെയും പാർക്കിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാല്ലേ? യെസ്, ഏരിയ ആണല്ലോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? വാട്ട് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഫൈൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ദ പാത്ത് കിട്ടണം. ഇതാണ് പാത്ത്. പാത്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പാത്ത് ഇസ് ഓൺലി ദിസ് മച്ച്, റൈറ്റ്? ആ പാത്ത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഔട്ടർ റെക്ടാങ്കിളിൽ നിന്ന് പാർക്കിനെ മൈനസ് ചെയ്യണം. ക്ലിയർ ആണോ? ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യണം. രണ്ട് ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ച് വലിയ ഏരിയയിൽ നിന്ന് പാർക്കിന്റെ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പാത്തിന്റെ ഏരിയ കിട്ടും. ക്ലിയർ? Ma'am? Yeah. So we need to multiply them both. What is the area of the rectangle? L into B. Rectangles ഉണ്ട്. 1. ഏതാ 1 എന്ന് പറയുന്നത്? മറ്റേ പാർക്ക്. പാർക്കിന്റെ പുറത്തുള്ളത് അപ്പൊ ഏത് ഷേപ്പിലാ? റെക്ടാങ്കിൾ. അപ്പൊ രണ്ട് റെക്ടാങ്കിൾ ഇല്ലേ നമുക്ക്? വി ഹാവ് 2 rectangles, റൈറ്റ്? ഇതിൽ ഏതാ വലിയ റെക്ടാങ്കിള്? ഔട്ടർ വൺ. Outer one. We have to find the area of that outer one. What is the area of the rectangle? L into B. Outer rectangle ന്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു. 65 പ്ലസ് 3 പ്ലസ് 3യും അതേപോലെ 125 പ്ലസ് 3 പ്ലസ് 3യും അല്ലെ? ഇത് രണ്ടും ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ദ ഔട്ടർ റെക്ടാങ്കിൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? L into B. ഇതേപോലെ ഏരിയ ഓഫ് ദ പാർക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? പാർക്ക് ചെറുതല്ലേ? നൗ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത്? ഈ പാത്തിന്റെ ഏരിയ, ഈ പറഞ്ഞ പാത്തിന്റെ ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് അറിയാത്തത്. ഈ പാത്തിന്റെ ഏരിയ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വലിയ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഔട്ടർ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് പാർക്കിന്റെ ഏരിയനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താ പോരെ? ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ? എന്നാ വേഗം രണ്ട് ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചേ. One more minute. After that, we will discuss the answer. Okay? Okay, ഐശ്വര്യക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞോളൂ. So this is our last question. Yes. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിട്ടൺ എക്സാം ഉണ്ട്. Written exam is out of 10 or 25? 20. Yeah. വേഗം ചെയ്തേ നെഹമി. We don't have time. Finish. You're done? Okay, tell me what is the answer. 60.
16. എങ്ങനെയാ 16 വരുന്നത്? 60. എങ്ങനെയാ 60 വന്നത് പറഞ്ഞേ? I subtracted 131 sorry, minus 71. ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോ ഏരിയ ഓഫ് ദ രണ്ട് റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാതെ എങ്ങനെയാ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഏരിയ ഓഫ് ദ ഔട്ടർ റെക്ടാങ്കിൾ അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ. പാർക്കിന്റെ ഏരിയ എത്രയായിരുന്നു? 144. നമ്മുടെ ലെങ്ത് 125 മീറ്റർ. പാർക്കിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 125 ഇൻറ്റു 65, അത് 8215 ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. ആ പാർക്കിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി ഈ പാർക്കിന്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് എന്ത് സബ്ട്രാക്ട്? പാർക്കിന്റെ ഏരിയ ഇസ് അറൌണ്ട് 125 into 65, which is 8125. 8125 ആണ്, 8215 അല്ല. 8125. Clear അല്ലേ? 8125. 8125. Then ഇതേപോലെ ടോട്ടൽ ഏരിയ, ഔട്ടർ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ. ഔട്ടർ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എത്രയായിരുന്നു? ഔട്ടർ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 131 into 71 അല്ലേ? 131 into 71 is 9301 മീറ്റർ സ്ക്വയർ. ഈ രണ്ട് ഏരിയാസും രണ്ടുപേർക്കും കിട്ടിയോ? ഈ രണ്ട് ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഔട്ടർ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് പാർക്കിന്റെ ഏരിയ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പാത്തിന്റെ ഏരിയ കിട്ടും. ക്ലിയർ? സോ 9301 minus 8125, which will give us around എത്രയാ കിട്ടുന്നത്? 1176 ആണ് ആൻസർ. ഐശ്വര്യക്ക് 11 ക്ലിയർ അല്ലേ? 1176 ആയിരിക്കും ആൻസർ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ നൗ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഔട്ടർ റെക്ടാങ്കിളും പാർക്കും മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പാത്തിന്റെ ഏരിയ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, നൗ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് അവർ റിട്ടൺ എക്സാം. ഓക്കെ, രണ്ടുപേരും നോട്ട്ബുക്സും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു ഫ്രഷ് പേജ് എടുക്കുക. വി വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് അവർ റിട്ടൺ എക്സാം നൗ. ഓക്കെ, Leave and write. നോ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ലീവ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ കീ ഇപ്പൊ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമോ? ഇല്ല, ആൻസർ കീ യു വിൽ, അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ വിത്തിൻ 5 days ഇറ്റ് വിൽ കം അപ്പ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ I have activated your exam. You can find your exam in your own website. 15 minutes ആണ് എക്സാം. ഓക്കെ, 15 minutes ആണ് എക്സാം. 8 o'clock എക്സാം. I mean, okay, 30 minutes around ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഫൈൻ, കൂൾ. ബട്ട് എനിവേസ് 8:15 എക്സാം എൻഡ് ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ്. 8:15 എൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ മീറ്റിംഗ് വിൽ എൻഡ് അറ്റ് 8. നിങ്ങൾ 8:15 എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻ ദ സെയിം പോർട്ടൽ യു ഹാവ് ടു അപ്ലോഡ് യുവർ ആൻസേഴ്സ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? യെസ് ഐശ്വര്യ, യു ഹാവ് സം ഡൗട്ട്? എക്സാം രണ്ടുപേർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടോ? യെസ് മാം. രണ്ടുപേർക്കും കിട്ടിയില്ലേ? യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ്. 8 o'clock മീറ്റിംഗ് എൻഡ് ആവും. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു കണ്ടിന്യൂ റൈറ്റിംഗ്. 8:15 എക്സാം നിർത്തിയിട്ട് ദ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ടൈം വിൽ എൻഡ് അറ്റ് 8:15. അതിനുശേഷം അവിടെ തന്നെ യു ഹാവ് ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻ ടു അപ്ലോഡ് ദ ആൻസേഴ്സ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഇനി എങ്ങാനും നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം എഴുതി കഴിയുവാണെങ്കിൽ ബിഫോർ യു ലീവ്, വൺ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ. ഓക്കെ,
യെസ് ഐശ്വര്യ. ആ പറഞ്ഞോളൂ. ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സംശയം. ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫൈൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് സ്ക്വയർ ഹൂസ് ഏരിയ ഇസ് 196 മീറ്റർ സ്ക്വയർ. ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ ആണ് 196 മീറ്റർ സ്ക്വയർ തന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ആ സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്? അല്ലേ? ആ, അപ്പൊ ഫോർമുല വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ എന്താണോ ആ ഫോർമുല കൊടുക്കുക, അതിനുശേഷം സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക. Finish.
Okay, Nahmida, submit either. Did you submit all your answers? We need to submit it to ma'am. We need to put the photo You to have ma'am, right? no. You have to upload it in the same ERP. അവിടെ തന്നെ കാണാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ. അപ്ലോഡിംഗ് ആൻസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ തന്നെ കാണാം. Yes, ma'am, The but same. when I You can try with your phone. You have to click the camera. You have to open your camera. You have to click the photo first, and then you can upload it over there. If in case if you are using mobile phone. upload it, it is saying like this. Oh yes, it's submitted. Yes. Finish. You have uploaded Yes, yes. and submitted. Hmm. Yes. Okay. Your answers are submitted. Okay. Okay. Then you may leave. Okay. Fine. Bye. Bye. Good night. Good night. Okay, Aishwarya, you have 1 more minute. After that, the meeting will end. Okay, so you can upload it as soon as you have finished. Okay, in the same portal or the same ERP, you can upload your answers. Fine. Okay, Aishwarya, clear alle? So you have some more time, so you can upload your answers within that particular time once you are done. Okay, clear? Yes. Aishwarya, clear alle? Miss upload ചെയ്യാണ്. Upload ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Okay, perfect, fine. Okay, so Aishwarya, that's all with today's session and that's all with this chapter. Okay, thank you. You may upload it as soon as you are done. Fine. Okay.